بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله درس 77. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودود للقيادة والزعامة والإمامة، هي غاية الدين الحقيقية، وهي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها. فمن المناسب أن أسوق هنا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي أحد الروافد الإمامية الذي بالغ في شأن الإمامة وغلا فيها. እንግዲህ ባለፈው ደረሳችን እንዳየነው መውዱዲ ዋና ይበቃ የነገሮች ሁሉ ዋና ቁንጮ የመሰረቶች ሁሉ ዋና መሰረት በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ያለ የጉዳዮች ሁሉ ዋና ጉዳይ ምን ይኖራል? መሰረቱ ቂያዳና ወዘዓማ ነው ይላል። የአመራር ጉዳይና የአለቃነት ጉዳይ ነው ብሏል። እንግዲህ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ በዙሪያ ረድ እንዴት እንዳደረጉ እንመልከት ነው። وحيث إن هذا ይሄ ማለት ነው ያው ይሄ ዘዓማ መሪነት የሚባለው ነገር ይሄ ጉዳይ ይሄ ነጥብ وحيث إن هذا هو تصور الأستاذ المودودي የመውዱዲ ግንዛቤ ነውና تصور ማለት ግንዛቤ ማለት ነው። وحيث إن هذا ይሄ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው هو تصور الأستاذ المودودي الأستاذ المودودي የሱ ግንዛቤ እስከሆነ ድረስ للقيادة أمرارنا والزعامة على قالة بتملكتنا والإمامة إمامنة مرينة بتملكتها يالو جنزابي يهس كهنا درس صامدنش هي غاية الدين الحقيقية. هي نجر يسوع منه تصورنا. وحيث إن هذا هو تصور أستاذ الموجود يسوع جنزابيو نونا هي قيادنا زعامة إمامنا بتملكته كله تتبساسينه قيادة بلو أمرار زعامة على قالة إمامة مرينة هي غاية الدين الحقيقية. ይሄን ዋናው እሱ ጋር ተሰውሩ ምንድነው ዲናችን ላይ ያለ ትክክለኛ ግብ ማለት ይሄ ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄ غاية الدين የዲን ግብና ዓላማ الحقيقية ትክክለኛ የሆነችው ግብ ዲናችን ላይ ማለት ነው። ወይ እሷ ምንድነች? መስአለቱ መሳኢሊ የነጥቦ ማን የጉዳዮች ሁሉ ዋና ጉዳይ في الحياة الإنسانية በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ካሉ ጉዳዮች ሁሉ እጅግ በጣም አሳሳቢና አገብጋቢ ጉዳይ ማለት ይችነች የሚለው እሱ ተሰውሩ ግንዛቤው ነው። ወአስሉ ኡሱልሃ ተመልከተው በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ካሉ መሰረቶች ዋና መሰረቶች ከሚባሉት ዋነኛዋ እሷ ነች ብሎ አምኗል። ይሄ እሱ ተሰውር ግንዛቤ እስከሆነ ድረስ ፈሚነል ሙናሲቢ ተገቢና ተስማሚ ነው አሉ። ሙናሲብ ብሎ ማለት ተገቢ ተስማሚ ነው ማለት ነው። أن أسوق هنا الزبوت علي مقربي تجبنا تسمع منوال من المقربوت رد شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يسطوت الملاش الزبوت مقربي تجبي هنا أغنيه وتلال. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رد درجته ما لينه على ابن المطهر الحلي. ابن المطهر ميبال سؤال على ابن المطهر الحلي بمبال ميتاوق سليمان أحد الروافض الإمامية كروافضوች አንዱ ነበር። ይሄ الإمامية የሚባሉ الإمامية ማለት 12 መሪዎች አሉ ብለው የሚያምኑ እነኚህ 12 መሪዎች ማዕሱሞች ናቸው ብለው ያምኑባቸዋል። ምንም አይነት ስህተት ባል ነገር ላይ አይወድቁም። እንደው መሪዎቻቸው መቼ እንደሚሞቱ ሁሉ ያውቃሉ ይሏቸዋል። ከነቢያቶችም የሚያስበልጧቸው አሉ ከመካከላቸው ከራዋፊዶች መካከል ማለት ነው። እነዚህ መሪዎቻቸው ማለት ነው። طيب እነዚህ ይሄ እንዲህ ያለ እምነት ያላቸው ምን ይባላሉ? ራዋፊዱ ነው አልኢማሚያ ይባላል። ወይም ደግሞ አሽዓ አልኢስነይ ዓሽርያ ይሏቸው ሲፈልጉ ማነው አሽዓ አልኢስነይ ዓሽርያም ይሏቸዋል። አልኢስነይ ዓሽርያም ይሏቸዋል ሲፈልጉ ደግሞ الروافد الإمامية ይሏቸዋል። ያው ለኢማምነት ትልቅ ግምት የሚሰጡ ይሆኑ ማለት ነው። በቃ ለኢማምነት ያላቸው ሱብሃንአላህ ግብግብ ወደፊት ሼኹል ኢስላም እንደተረዳ እንደሚያደርጉ ማለት ነው። እሱም ይሄም ሰው እንዴት አድርጎ እንደገለጸ ዲናችን ውስጥ ካሉ ፍላጎቶች አሳሳቢ ከሆኑ ፍላጎቶች ሁሉ ዋነኛው የኢማማ ጉዳይ ነው ብለው ነው እነሱ የዝም ሰው አካሃዲ ከነሱ ጋር
ተመሳሳዩን ያገኘነው የመውዱዲ ማለት ነው። طيب علي بن المطهر الحلي أحد الروافض الإمامية الذي ابن المطهر የሚባለው بالغ ጣራ የነካ የሆነ ማለት ነው في شأن الإمامة ኢማማን በተመለከተ መሪነትን በተመለከተ ጣራ የደረሰ የሆነ بالغ وغلا فيها ድንበር ወሰን ያለፈ የሆነ وغلا فيها ወሰን ያለፈና ጣራ የነካ የሆነው ابن المطهر الحلي በሚባለው ላይ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ ረድ ያደረጉበትን የሰጡትን ምላሽ እዚህ ጋር ማቅረቤ ሙናሲብ ነው ተገቢ ነው የመውዱድን አቋም ተሰውር ግንዛቤ ቂያዳ ላይ ኢማማነት ላይ ያለውን ግንዛቤ ከተረዳን በኋላ ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላሁ ተዓላ በዚህ ሰው ላይ ረድ ያደረጉትን ማቅረባችን ተገቢ ነው ማለታቸው ነው قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى المنهج السنة النبوية كسنجي كتاباته لينو فصلا بس مالك نو مجمريا فصل يجيبوت مالتهم طيب فصل قالوا بهالا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى منالو قال المصنف الرافضي أما بعد فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص من غضب الرحمن تملكت سبحان الله أحد أركان الإيمان درجة تملكت سوتش سبحان الله دمبر كالفو خلاص انت يكون بك ايه بك طيب ايه سو يتناغروا قال لنا እንደ ሂንዱ የተናገረው መውዱዲ ያው እኮ ነው በቃ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ያለ የነገሮች ሁሉ ዋና አስል ብሎ ማለት እሱ ነው ያለው والله اجيكم سبحان الله قرنا قال المصنف الرافضي رافضي ሆነው ሙሶኒፍ ጻፊው እንዲህ አላሉ ማናቸው እንዲሉት ሼኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ قال المصنف الرافضي او ጽፏል ሙሶኒፍ ይባል መባሉ አይቀርም እንግዲህ ጽፏል طيب اما بعد ከዚህ በኋላ አለ ይሄ ራፊዲ ሆነው ማለት ነው ابن المطهر የሚባለው የሱን አሁን ነቅል የሚያደርጉ ሼኹል ኢስላም ማለት ነው فهذه ያለ ይቻለ ይሄ ራፊዲ ሆነው ስም አለው ሪሳለቱን መልእክት ነች ሸሪፈቱን የተከበረች ሆነች መልእክት ነች አለ ሚጽፋት ማለት ነው ومقالة ንግግር ነች አለ ለጢፈቱን በጣም ዝቅተኛ አነስተኛ የሆነች يعني ለጢፋ ወለማት صغيرة ማለት በጣም ትንሽ የሆነች ነገር ግን የተከበረች ሸሪፋ የሆነች መልእክት ነች ሪሳላ ነች አለ በሪሳላ መልክ ነው የጻፋት ማለት ትንሽ ነች ማለት ነው በደብዳቤ መልክ ማለት ነው ያስቀመጣት طيب ومقالة لطيفة በጣም ትንሽ የሆነች ንግግር ነች አለ ግን ክብር ያላት የሆነች የተከበረች ነች አለ اشتملت ያቀፈች የሆነች አለ ያካተተችና ያቀፈች የሆነች على أهم المطالب في أحكام الدين ተመልከተው በዲናችን በእስላም በዲናችን ውስጥ ድንጋጌዎች ዲናችን ውስጥ ባሉ ድንጋጌዎች ላይ እጅግ በጣም ተፈላጊ ከሆኑት በጣም አንገብጋቢ የሆነች ነች ያላት እቺ እንግዲህ ሪሳላው አሁን ወደፊት የሚገልጻት ሪሳላዋ የሚጽፋት የሚያስተላልፈው መልእክት ዲናችን ላይ እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ነገር ያቀፈች ሪሳላ ነች አለ ትንሽ ብትሆንም ሐጅሟ መጠኗ ትንሽ ብትሆንም ግን በጣም የተከበረች ነች አለ استملت على أهم علومات በጣም አንገብጋቢ ማለት ነው አልመጣሊቢ ከሚፈለጉ ነገሮች በዲናችን ላይ ማለት ነው በዲናችን ላይ ከሚፈለጉ ነገሮች እጅግ በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ የሆነ ነገር አቅፋለች አለ في احكام الدين በዲናችን ውስጥ ካሉ ድንጋጌዎች ውስጥ ማለት ነው በዲናችን ውስጥ ካሉ ድንጋጌዎች ከሚፈለጉት የሰው ልጆች ሊያሟሏቸው ከሚፈለጉት እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆነውን አቅፋለች እቺ ምን ሪሳላዋ መልእክቷ ማለት ያቀፈችው ምን ይሆን ወደፊት እንመለከታለን واشرف مسائل المسلمين ሙስሊሞች ውስጥ ሱብሃንአላህ የተለያዩ መሳኢሎች ጉዳዮች አሉ ሙስሊሞች ጋር የተሳሰሩ ጉዳዮች አሉ ከነዛ አሽረፍ እጅግ በጣም የተከበረውንም ያቀፈች ነች اشتملت على اهم المطالب في احكام ديننا አሁንም اشتملت على اشرف مسائل المسلمين አየው በሙስሊሞች ላይ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ከነዛ ጉዳዮች እጅግ አሽረፍ የሆነውን እጅግ በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው የተከበረውንም ያቀፈች ነች አለ وهي على ማን እንግዲህ ሪሳላ እጅግ በጣም አንገብጋቢ የሆነውን ጉዳይ አቅፋለች የሚላት ይሄ አንገብጋቢ የሆነው ጉዳይ
በዲናችን ውስጥ ካሉ ድንጋጌዎች እጅግ በጣም ከሚፈለጉት እጅግ በጣም የሚፈለግ የሆነው ነገር አቀፋለች እያለ የሚገልጸው ምንድነው? ወሄ እርሱ አለ መስአለቱል ኢማመቲ የኢማማ ጉዳይ ያለ የመሪነት ጉዳይ ምን ነው የገለጸው? አሁን የሰው ተመልከት ዲናችን ውስጥ ካሉ ነገሮች ሁሉ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ያለው እንግዲህ የኢማማነት የመሪነት ጉዳይ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ተመልከት። ወሄ መስአለቱል ኢማመቲ አሽረፉ መሳኢል ሙስሊሞች ላይ ጋር ከተያዙ ጉዳዮች እጅግ በጣም የተከበረ የሆነው እያልነው ይሄን መስአለቱል ኢማማን ማለት ነው። አለቲ እቺ መስአለቱል ኢማማ መሪነት የምትባለው ነገር يحصل የሚገኝ ሲሆን አለ بسبب ادراكها እሷን ካገኘሃት አለ እሷን በማግኘት ምክንያት የሚገኝባት ስትሆን ነይሉ ደረጃቲል ከራመቲ የክብርን ደረጃ የምታገኝባት ይሆን ይችላል። من قال وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها يعني بسبب إدراك الإمامة مالتنا إمامة نتن فما جنيت مكنات يجنيال يحصل من يجنيال نيلو نيلنو ما جنيت يجنيال من درجة الكرامة يكبر درجة ما جنيت يجنيال لسامة يجني كهنا وهي إرصاد جماله أحد أركان الإيمان كإيمان مع زناتوش عندانتي وهي أحد أركان الإيمان ከኢማን ማዕዘናቶች አንዷ ነች። እኛ ኢስላም ያስተማረን አርካን ኢማን አስይተናል ስድስት ናቸው አይደል? ከኢማን ማዕዘናቶች አንዷ ነች አለ ደግሞ وهي احد اركان الايمان المستحق የሚከፈለው ሲሆን ማለት ነው። وهي احد اركان الايمان وهي احد اركان الايمان نعم المستحق بسببه ወይም አልሙስተሐቁ ማለት ምን እንችላለን? ለምን ካደረግነው ለአሐዱ ካደረግነው ማለት ነው። ወይ አሐዱ አርካን الإيمان ከኢማን نعم እንደውም ኢማን ሙዘከር ማን ሙአነስ ሙዘከር ነው ኢማን ራሱ نعم وهي احد اركان الإيمان المستحق ያ ኢማን ማለት እንችላለን። ለኢማን ሙስተሐቂ ካልነው ለኢማን ሲፋት አድርገነው ወይም ደግሞ ለአሐዱ ከሆነ አልሙስተሐቁ እንላለን። وهي احد اركان الايمان كايمان ማዕዘናቶች አንዱ ነች። አልሙስተሐቁ ያ አንዱ ማለት ነው የሚገባው ሲሆን ምን بسببه በሱ ምክንያት الخلود ዘውታሪ መሆን في الجنان በጀነቶች ውስጥ አየው ሰጠው ምን ችግር አለ? በቃ መናገር እኮ ቀላል እኮ ነው። አረበኛ ከቻልክ መጽሐፍ ቀላል ነው። ምን ችግር አለ? ትጽፈዋለህ። አላህን ካልፈራህ ሁሉ ነገር ማስቀመጥ ይቻላል። ምን ችግር አለ? الله نفرسه ولما من نقدر كذا وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والتخلص إنه نجمع من غضب الرحمن كرحمن أزاي كونه جهتين كالله قطع يمتامل تبتي هنا أيوة المستحق بسببه الخلود في الجنان أو المستحق بسببه التخلص مالتنا من غضب الرحمن كرحمن قطع تدين الله ما تخلص ما مملت ما تترفع لها إيه المنهج ያው ሼኹል ኢስላም እዚህ እንትን ያሉት ያነሱት ማለት ነው طيب አሁን ሼኹል ኢስላም ይሄንን ሚንሃጅ ከሰኝ ክታባቸው ላይ ይሄንን ካነሱ በኋላ የዚህን ሰው ንግግር ማለት ነው የዚህን ሰው ንግግር እንግዲህ እቺ ኢማማ የምትባል ነገር አሐዱል አርካን الإيمان ነች ብሏል። እንደገና ደግሞ አሽረፉ መሳኢል ሙስሊም ብሏል። አህሙል መጣሊብ في احكام الدين ብሏል። ቁጭ አድርጓታል። በቃ እቺን ደግሞ ካገኘሃት አለ ምንድነው በሷ ምክንያት ዘላለም የት ትኖራለህ እያለን ያለው جنة على الخلود على انهم التخلص من غضب الرحمن كرحمن قطع تعملت على تترفع له ايانا يالو طيب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى منالو قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيقال يبالال الكلام على هذا من وجوه ينقر وتملكت يزن سو عبابال لو ملس ببزو ملك ማየት ይቻላል። فيقال ይባላል الكلام የምናወራው ወሬ የምናገረው على هذا በዚህ ሰው ንግግር ላይ من وجوه يعني من انواع عندما በብዙ መልክ በብዙ መንገድ ነው የምንመለከተው አሉ። احدها ከነዛ ከብዙ አቅጣጫዎች አዝማሚያዎች አካሃዶች መካከል አንዱ ምን መልስበት أيقال إن القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كاذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هو كفر فإن الإيمان بالله ورسوله أهم
من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام تملكت عون سيملس سبت انجريهن تماما هنا رافدين سو سيملس سبت مالتهم عندنا أيو قال إن يبالا لالو إن القائلة تناغارو إن مسألة الإمامة የኢማማ ጉዳይ የመሪነት ጉዳይ አህሙ አልመጣሊቢ በዲናችን ላይ ከሚፈለጉ ነገሮች እጅግ በጣም አንገብጋቢ አሳሳቢ ነው ብሎ ያለው ሰው ይሄ ተናጋሪው في احكام الدين ዲናችን ውስጥ ካሉ ህግጋቶች ላይ እጅግ በጣም አንገብጋቢና አሳሳቢ ነው ብሎ ማለቱ واشرف مسائل المسلمين ሙስሊሞች ውስጥ ካሉ ነጥቦች ጉዳዮች መካከል እጅግ በጣም ትልቅ ክብር ያለው ነው ብሎ ማለት ኢማማነት ይሄን የሚናገረው ሰው ኢነል ቃኢለን ያሉት ካዚቡን ቀጣፊ አጭበርባሪ ነው አሉ ኢነል ቃኢለ ካዚቡን ቀጣፊ አጭበርባሪ ነው በኢጅማዕ ሙስሊሚን በሙስሊሞች የጋራ ስምምነት አሉ ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ በሙስሊሞች የጋራ ስምምነት አጭበርባሪ ነው ቅጥፈት ነው ዲናችንና ኢስላም ውስጥ ስንት ጉዳይ ያለ የተውሂድ ጉዳይ ያለ ሱብሃንአላህ የኢማን ጉዳይ ያለ ኢማማነትን ሰዎችን መምራት የሚባለው ነገር ተመልከት ይሄን እንደህለ ደረጃ ላይ መስጠቱ ይሄ ካዚቡን በኢጅማዕ ሙስሊሚን አሉ ይሄን ተናጋሪው ሱንይህም ይሄ እነዛ ሙስሊሞች የሚባሉት ሱንዮ የሱና ሰዎች የሚሆኑ ወሺኢይህም ሺዓዎችም ሳይቀሩ በቃ እነሱም ራሱ ካዚብ እንደሆነ ራሳቸው ያምኑበታል ሱብሃንአላህ ሱንይህም የሱና ሰዎች የሚሆኑ ወሺኢይህም ሺኢይ የሚሆኑትም ሺዓ የሆኑትም በሁሉም የጋራ ስምምነት ይሄን ያለው ሰው ቅጥፈት ነው አሉ እንግዲህ ሺዓዎች ብዙ አይነት ነው ያላቸው ለሼኹል ኢስላም ወደ 20 አካባቢ ያደረሳቸዋል ሼኹል ኢስላም እንኳን ማለት ነው በጣም አንዋቸው ብዙ ነው ወይ በል هو ይልቁንም እርሱ ኩፍሩን ክህደት ነው አሉ ኪልብ ብቻ ውሸት ብቻ ሳይሆን ምንድነው አሉ ኩፍር ነው فإن الإيمان بالله يو بالله سبحانه وتعالى مامن تملكت بالله سبحانه وتعالى مامن الله عز وجل عالم يفتر الله سبحانه وتعالى بچانه بلو مامن الله عز وجل አለ ብሎ ማመን الله عز وجل በብቸኝነት የሚመለከው በሐቅ የሚመለከው እርሱ ነው ብሎ መወሰን በጌትነቱ ማለት ነው በተመላኪነቱ በስሞቹም በባህሪያቶቹም ብቸኛ አቻ የሌለው የሆነ ጌታ ነው ብሎ ማመን نعم ይሄና ወረሱሊሂ በመላእክተኛ ማመን አህሙ እጅግ በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ ነው من مسألة الإمامة كإمامة كمرينة ጉዳይ ሲነጻጸር ማለት ማንኛው ነው ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ካፊር ሰው እስላም ውስጥ ግባ ሲባል ምን ነው የሚቀርብለት አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ በነው ይባላል ወላ በኢማማነት ምን ነው ይባላል ሱብሃንአላህ ተመልከት እነሱ ግን ይሄንን ትተው ኢማማነት ትልቅ ደረጃ ሰጥተው ሱብሃንአላህ ድንበር አለፉ ማለት ነው وهذا ይሄ ደግሞ معلوم የሚታወቅ ነው አሉ بالاضطرار من دين الإسلام دين الإسلام مسلم باضطرار ማንም ተገዶ የሚያውቀው ማለት ነው ማንም ዕውቀት ያለውም ዕውቀት የሌለውም ሴቱም ወንዱም ሁሉም ተገዶ የሚያውቀው ነገር ማንም በአስፈላጊነት نعم ሁሉም ተገዶ አስፈላጊ ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ተገዶ የሚያውቀው ጉዳይ ነው ማለት ነው ዲናችን ላይ አህም ነገር ያለው ምንድነው نعم بالله سبحانه وتعالى ማመን بملكتنا ومامن أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين الإسلام مسلم أسفل لاجي هنا كلهم تقدوا يميقوا نتمنوا فالكافر لمسألة كهذه سؤال لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كهذه سؤال مسألة مؤمن مسلم هنا يشلن حتى يشهد اسكال مسكر درس أما هنا يشلن أن لا إله إلا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ የምስክር ቃል እስካል ሰጠ ድረስ ካፊር ሰው لا يصير ሊሆን አይችልም ሙእሚንን አማይ ሊሆን አይችልም حتى يشهد እስከሚመሰክር ድረስ لا اله الا الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ብሎ ማለት حتى يشهد أن لا معبود حق إلا الله أو حتى يشهد أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله يا الله سبحانه وتعالى ملكين يناتي ولوس كلمة سكر درس كافر سوى عمل يونيشلان يونيشلم وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار أولا وهذا هو الذي رسول قاتل يتقدل بتي هنا عليه برسولي
ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ የተጋደሉበት ይሆንም ይሆነው አወለ መጀመሪያ ሲጋደሉ የነበረው ካፊሮችን ከመስተፋض في الصحاح وغيرها صحاح صحيح ሆነ ሐዲሶችም ላይ በሌሎችም ላይ እንደ ጎረፈው ሁሉ ከመስተፋض በለማት እንደ ጎርፋል በቃ መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በምን ላይ ይጓጉ እንደነበረ ማለት ከመስተፋض እንደ ጎረፈ ሁሉ እንደ ጎርፍ في الصحاح ሰሊ ቡኻሪ ሙስሊም መስል وغيرها ሌሎችም ላይ ሱነኖች ኪታቦች ላይ መሳኒዶች ላይ نعم የተለያዩ ሐዲስ ኪታቦች ላይ እንደጸደቀው ሁሉ ማለት ነው أنه قال መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ምን ብለዋል أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أمرت تازج له ما نازاቸው الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس سوتش لقادلاቸው لفعلماቸው تازج له حتى يشهدوا اسكي مسكروا درس أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك أملاك يلم يميلون قال اسكي يناغروا وأني رسول الله أنيم يا الله ملكتنيا በመሆኔ እስከሚመሰክሩ ድረስ ልፋለማቸው ታዝዣለሁኝ ብሏል ወይቂሙ ሶላትን ደንቡን አሟልተው ዘወትር እስከሚሰግዱ ድረስ ልጋደላቸው ወይቱ ዘካን እስከሚሰጡ ድረስ ልጋደላቸው ታዝዣለሁ فإذا فعلوا ذلك ይህን ተፈጻሚ ካደረጉ عصموا مني دماءهم ከኔ ደሞቻቸውን ይጠብቃሉ ደማቸው የተከበረ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ካለ በኋላ ሶላትን ከዛ ከሰገደ ዘካውን ካወጣ ምንድነው ደሙ ምን ይሆናል ይከበራል ማለት ነው ወአምዋለሁም ንብረታቸውም ይከበራል يعني አሶሙ ይጠብቃሉ ማለት ነው ሚኒ ከኔ ደማቸው ይከበራል ይጠብቅላቸዋል ወአምዋለሁም ንብረታቸው ማለት ነው ይጠብቃሉ ደማቸውና በዚህ እምነታቸው ደማቸውና ንብረታቸው ይጠብቃሉ ማለት ነው ኢላ ቢሐቂ ዲማእና ኢላ ቢሐቂ الاموال ደሞች ሐቅ አላቸው መብት አላቸው ገንዘቦችም ሐቅ አላቸው መብት አላቸው የደሞች ሐቃቸው ምንድነው ያለ አግባብ ሙስሊምን ሰው ይገደላል ያን ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ሐላል ይሆናል ማለት ነው طيب አምዋል ገንዘብ በተመለከተ ለምሳሌ ዘካ ሐቅ አለው የለውም ገንዘብ አለው ያን ጊዜ ገንዘቡን እናነሳለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ደም በተመለከተ ለምሳሌ ሙህሰን የሆነ ሰው የትዳር ዓለምን የሞከረ ማለት ነው አንድ ወር የሚሆን ሳምንት የሚሆን ከዛ በኋላ ይፍታ ከፈለገበት ዘር ላይ ይሁን ከፈለገ ይፍታ ሴቷም እንደዛው ዝሙት ከሰራ ደሙ ምን ይሆናል ሐላል ይሆናል ቀጥቅጠን እንገለዋለንና ማለት ነው نعم طيب وقد قال تعالى ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم بالله ما من كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك أملاك يلم بلونا ملكتنا عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتنا ناتشو بلو ممسكر إيه ديناتش لا يلا أهم من مسألة إمامة كإمام النت الجيك وتام أنقب قابي ولو عندي كافر إسلام مسلمي قابت نتبيه هونو إيالا إندتنو إمامان إسلام لا يكالو نتبوش كلو تلك درجة ያለው አድርጎ መመልከት እንዴት ነው ይሄ ራፊዲ ያመነጨው የሆነ ማለት ነው طيب وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الله سبحانه وتعالى من الال فإذا انسلخ بالك جزيلا فإذا انسلخ بمعنى إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم نعم وأجلناهم فيها مالتهم النبي توقعوا النبي عليه الصلاة والسلام بكلا ينبروا سوتشن قال قبته الله شو سلا نبرا يتوسن جزي تسطواتشوال يا جزي كالك بهالا መጨረሻ ላይ ከፈቱ መካ በኋላ የተደረገ ነው ያ ጊዜው ካለቀ በኋላ ማለት ነው አልአሽሩል ሁሩም ብሎ ማለት የተከበሩ ወራት ማለት ነው ፈይዘን ሰለኸ ባለቁ ጊዜ አልአሽሩ ወራቶች ማለት ነው አልሁሩሙ የተከበሩ ይሆኑት እነማን እነሱን መጋደልን እርም ያደረግንባችሁ የሆኑ ወራቶች ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፊሎቹ እዚህ ላይ ሲፈስሩ ዙልቂዕዳ ዙልሂጃ አልሙሐረምና ረጀብ ብለዋል ያው አልአሽሩል ሁሩም በመባል የሚታወቁት እነኚህ
ሰዎች እርስ በርሳቸው በጃሂልያ ጊዜ እንኳን አይጋደሉባቸው ነበር። ዙልቂዕዳ ሲመጣ እርስ በርሳቸው አይጨፋጨፉም። ሱብሃንአላህ። ዙልሂጃም ሲመጣ እንደዚሁ፣ ሙሐረም ሲመጣ እንደዚሁ፣ ረጀብም ሲመጣ እንደዚሁ። ሸሪዓም እስላም እነዚህን አጽድቋቸዋል። አልአሽሁር አልሑሩም ይባላሉ። ከፊሎቹ እነዚህ ከፊሎቹ ደግሞ አይደሉም። እነዚህ አይደሉም፣ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል። ከፈቱ መካ በኋላ በተለይ ሐጅ ለማድረግ የሐጅ ጊዜ አላህ ሐጅ በነብዩ አለይሂ ሰላም ግዴታ ካደረገባቸው በኋላ የጊዜ ገደብ ሰጥቷቸዋል። በዛ ውስጥ ከሰለሙ ጥሩ፣ ካልሰለሙ ግን ወደፊት ጨፍጭፋቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። فاذا سلخ ባለቁ ጊዜ አልአሽሁሩ ወራቶች አልሑሩሙ የተከበሩት የሆኑ ወራቶች ባለቁ ጊዜ ፈቅቱሉል ሙሽሪኪና ሙሽሪኮችን ግደሏቸው አለ። እነዛም ብቻ የተከበሩትን ወራቶች ብቻ ጠብቋቸው። እነዚህ ወራቶች ካለቁ በኋላ ሰይፋቸውን አንሳቸው ጨፍጭፏል። ፈቅቱሉ ሙሽሪኪና አጋሪዎችን ግደሏቸው። حيث وجدتموهم سبحان الله ባገኛችሁበት ቦታ ሁሉ ግደሏቸው። حيث وجدتموهم يعني من الارض ماتوا ባገኛችሁባቸው ወይም ባገኛችሁበት ቦታ ሁሉ ግደሏቸው። ሙሽሪኩን ይሆኑ ሁሉ በአጠቃላይ وخذوهم ያዟቸው ማለት يعني اي واسرهم ማርኳቸው ማለት ማርኳቸው ያዟቸው ማለት ማርኳቸውም وخذوهم ያዟቸው ማርኳቸው ግደሏቸውም የፈለጋችሁትን ግደሉ የፈለጋችሁትን ማርኩ ማለት ነው። ያዟቸው واحصروهم ከበቧቸው ማለት በቃ መግቢያ መውጫ አሳጧቸው ከበቧቸው واحصروهم ከበቧቸው وقعدوا لهم ለነሱም ተቀመጡላቸው አለ። ያው ተጠንቃችሁ በጥንቃቄ ተቀመጡላቸው ኩለ መርሰድን በየጎዳናው ሁሉ በየኬላው ሁሉ ማለት ነው። ኬላ መውጫ አለ በየመውጫው ሁሉ ድፈጡ። ከዛ ሲመጣ ጨፍጭፉ ማለት ነው። وقعدوا لهم ለነሱም ተቀመጡላቸው ኩለ መርሰድን በየጎዳናዎች ሁሉ በየኬላዎች ሁሉ ተቀመጡላቸው በጥንቃቄ ጠብቋቸው። በዚህ መልክ ጨፍጭፏቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። طيب فإن تابوا جنا توبة كادرقوا أي خلعوا الأوثان وعبادة ربهم نعم طاوتات مملكن ارقف فارقوا تتو الله سبحانه وتعالى يملكوا كهوننا توبة ما تزوت يتفلقوا فإن تابوا مالت يعني بخلع الأوثان وعبادة ربهم الله سبحانه وتعالى بتا የሚያመልኩ ከሆነ ጣዖታትን እርግፍ አድርገው የሚጥሉና የሚወረውሩ ከሆነ ወአቃሙ ሶላተንም ደንቡን ጠብቀው መስፈርቱን አሟልተው ዘወትር የሚሰግዱ ከሆነ ወአተው ዘካንም ከሰጡ ፈخلوا سبيلهم መንገዶቻቸውን ተውላቸው። በየኪላው ሁሉ ተጠማነት ቁጭ ብላችሁ አታሰቃያቸው። ዙሪያውን እንዳከቧቸው አሁን አመኑ ሙእሚኖች ሆኑ ነዓም። ስለዚህ فخلوا سبيلهم መንገዶቻቸውን ተውላቸው። ይብንናው فإن تابوا ሲባል ምንድነው أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ብለው ማለት ከዛም ሶላትን ከሰገዱ ዘካ ከሰጡ فخلوا سبيلهم። ይሄ ነው እንግዲህ ገብታችኋል። ሙሽሪኮች እንዳይገደሉ የሚያደርጋቸው ሙስሊሞች እንዳይጨፈጨፉ የሚያደርጋቸው ሙስሊሞች ሙስሊሞች ያቆሉት ሙሽሪኮች ማለት ነው። ሙሽሪኮች እንዳይገደሉ የሚያደርጋቸውና አሁን ሙሽሪኮች እንዳይማረኩ የሚያደርጋቸው ሙስሊሞች በየተለያዩ ኬላዎች ላይ ደፍጠው እንዳይጨፈጨፏቸው የሚያደርጋቸው ምንድነው? ተውባ ማድረጋቸው ካሉበት ባጢል እምነት ተመልሰው ሐቅን ሲከተሉ ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላም ይዘውት የመጡትን መልእክት ሲከተሉና ሶላት ሲሰግዱ ዘካ ከሰጡ መንገዳቸውን ክፍት አድርጉላቸው። وكذلك እንዴት ተመሳሳይ በሆነ መልኩ قال لعلي رضي الله عنه መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ለዓሊ ብለዋል لما بعثه عليين በላኳቸው ጊዜ ኢላ ኸይበር ወደ ኸይበር በላኳቸው ጊዜ ይላሉ በዚህ መልክ ነው ያዟቸው ማለት ነው። ለምን ሰዎች أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالوا صلاة የሚሰግዱ ከሆነ ከዛ ዘካ የሚያወጡ ከሆነ እንዳትገሉ አሊያ ግን ግደሉ በሚለው ማለት ነው። وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال. وكذلك اللي تمساسي بونه ملك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام نبروا يسير في الكفار سبحان الله الكفاروتوس ملكني عليه الصلاة والسلام يغازو نبرا يسيروا يغازو نبرا في الكفار الكفاروتوس بز ملك نبر يغازوት ማለት ነው فيحقنوا دماءهم የካፊሮችን ደማቸው መልእክተኛው ይጠብቁላቸዋል። يحقنوا ما بمعنى يمنعوا አዩስፈካ ደማቸው እንዳይፈሰስ መልእክተኛው ይጠብቁ ነበር ማለት ነው። ቢተውበቲ ተውባ ሲያደርጉ
من الكفر ككهدت توبة سيادرقوا مالتهم أيوه وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسيروا في الكفار كهاديانوس ينبراتو غزواتو ملكتنيو بز ملك نبره فيحقنوا دماءهم يكافرون دماتهم يطبقالو بالتوبة توبة سيادرقوا من الكفر ككهدت مالتهم لا يذكر لهم الإمامة بحال إيوه يتي مرينة متبال النقر ملكتنيو يتقسم نبره هاي يتي إمامانة متبال النقر بديناتين وانا نتبناتنا እመኑባት ብለው አይነግራቸው ነበር መልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ስለዚህ ጉዳይ አያነሱም መልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅድም በሐዲስ እንዳየነው ኡምርቱ አን ቃትለ الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ኢማማነት እዛ አለ አልተጠቅሷል طيب በዲናችን ላይ ያለ ቁንጮ ብሎ የሚሉ ሰዎች ተመልከት እንዴት ሱብሃንአላህ የዘቀጡና የወረዱ ሰዎች እንደሆኑ ትረዳ ትገነዘብ እንዴ ማለት ነው وقد قال تعالى بعد هذا الله سبحانه وتعالى ከዚህ በኋላ ደግሞ ብሏል ሱረቱ ተውባ ላይ ማለት ነው ያው ከቅድሙ ጋር የተሳሰረ ነው ያኛው ሱረቱ ተውባ 5 አንቀጽ ላይ ሲሆን የኛው ደግሞ 11 ላይ ማለት ቀጣዩ وقال تعالى وقد قال تعالى بعد هذا وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه ይሄ عذرا እዚህ ጋር የተሳሳተ ነገር አለ وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه ማለት ወደ መካ ማለት ነው ወደ መካ በላኳቸው ጊዜ ነው የኸይበር አይደለም ይሄ عذرا ይሄ ስህተት ነው ይታረም ለማ بعثው ማለት መጀመሪያ ታሳውሳላችሁ ከፈትሁ መካ በኋላ መኮች አሁንም ሐጅ ያደርጉ ነበር በዛው በሽርክ ላይ ያሉ ማለት ነው 9ኛው ዓመት ላይ አቡበክር ሲዲቅ ተላኩ بعد الهجرة 9ኛው ዓመት ላይ ማለት ነው በሚቀጥለው ዓመት ሙሽሪክ የሆነ ሰው ሐጅ አያደርግም የሚል መልእክት ይዞ ማለት ነው ከዛ ከጊዜ በኋላ ደግሞ አልይን ላኳቸው መጀመሪያው አቡበክር ከሄዱ በኋላ አልይን ልኳቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ነው ይሄም ቁርአን አንቀጽ ፈይደን ሰለخ الاشهر الحرم የሚለውም ያን በእነሱ ይሄን በተመለከተ ነው وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه ማለት ወደ መካ በላኳቸው ጊዜ ነው ኸይበር ላይ ተወቃላችሁ አይሁዶች በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ነበር ከበዋቸው ረጅም ጊዜ ቆይተዋል ነገ አላህን የሚወድና መልእክተኛውን የሚወድ አላህና መልእክተኛው የሚወዱት የሆነ ሰው ሰንደቁን ሰጠዋለሁኝ በሱጂ ኸይበር ዲሉን በሱጂ ላይ ዲልን እንጎናጸፋለን ብለው የተናገሩት እዛ ጋር ተመሳስሎብን ነው ይሄ አይደለም ወደ መካ ሲላኩ የነበረው ነው ገብታችኋል ከዛ 10ኛው ዓመት ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላም ሐጅ አደረጉ ማለት ነው አንድ ሙሽሪክም አልተሳተፈም ማለት ነው ያን በተመለከተ ነው وكذلك قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه ملو كذا انتم برت وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال أي تقصداتهم نبر وقد قال تعالى بعد هذا كذبوا على الله من عالم فإن تابوا توبة كذا الرجال كتملسوا وأقاموا الصلاة سبحان الله صلاة كسجدوا فإن تابوا ما تندهون شركاتهم تتو كتملسوا وأقاموا الصلاة صلاة زواتر مسفتنا أموالته يمسجدوا كهونا وآتوا الزكاة زكاة يمسجدوا كهونا فإخوانكم وندم وشاتشوناتشو في الدين يمنت وندم وشاتشوناتشو ين كلا درجو وندم وشاتشو أيدلهم إنه تارك الصلاة كافر إنه يميلوا سوتش كم يقرباتشو مسرجوات مكاكل عنده إنه تبارك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صلاة ما يسجسوا وندماتنا አይደለም በዲና የዲን ወንድማችን አይደለም ማለት ዑለማዎች ማለት ማንኛውም ሰው ከኢስላም የማያወጡ የሆኑ ወንጀሎችን ቢሰራ የዲን ወንድማችን ነው አይደለም የዲን ወንድማችን ከኢስላም እስካልወጣ ሰው ቢገድል የፈለገው ሰው ይጨፍጭፍ ከኢስላም እስካልወጣው ድረስ ያ የሚፈጽመው ነገር ግልጽ ነው አይደለም ኢስላምን የሚያፈርስ ነገር እስካልሆነ ድረስ የዲን ምናችን ነው ወንድማችን ነው ለዚህ ነው አላህ عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ያለው ሱብሃንአላህ ሁለት ጧኢፋዎች ከአማኞች ግሩፕ ፈጥረው ቢገዳደሉ ቢጨፋጨፋል ምን አላቸው وإن طائفتان من المؤمنين አላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰው መግደል ትልቅ ወንጀል ሆኖ ያለ ግን ምን አላቸው አማኞች አላቸው ከኢስላም ማያወጣ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነገር ግን ይሄ ግን ከዲን ወጣ ማለት ነው فإخوانكم في الدين ሲል ሶላት የማይሰግድ ሰው የዲን ወንድማችን አይደለም
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سبحان الله بالزريال هايلኛ ብርቱ ወንና ያላቸው የሚያቀርቡት ማስረጃም በጣም ከባድ ነው ሶላት ተነግሮት ማስረጃ ደርሶት አዲስ ሰለምት አይደለም ማለት ነው ደርሶት ማስረጃ ደርሶት የማይሰግሰው ليس بينه وبين اليهود والنصارى فرق ነው በይሁድና በነሳራ ሶላት የማይሰግሰው መካከል ልዩነት የለም ልጁ መዳር አይችል ሲል ካለችው ሲሞት ሶላት ጀናዛ ይሰገድበት ሙስሊሞች መቃብር አይቀበር አይወረስ ንብረቱ አለቀ በቃ ለዚህ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም العهد الذي بيننا وبينهم من قالوا ترك الصلاه ነው العهد الذي بيننا በእኛው ሙስሊሞችና وبينهم በማን በካፊሮች መካከል ማለት طيب فجعلهم اخوانا في الدين الله سبحانه وتعالى አደረጋቸው ከሃዲያኖችን ኢኽዋንን ወንድሞች አደረጋቸው في الدين የዲን ወንድሞቻችን አደረጋቸው ቢተውበቲ ተውባ ሲያደርጉ ማለት ነው فإن الكفار كهاديانوች في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ የነበሩ ከሃዲያኖች ካኑ ነበሩ اذا اسلموا በሚሰልሙ ጊዜ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ የነበሩ ከሃዲያኖች ነበሩ اذا اسلموا በሚሰልሙ ጊዜ اجرى عليهم احكام الاسلام የኢስላምን ህግጋት በእነሱ ላይ መልእክተኛው ተፈጻሚ ያደርጉታል ማለት ነው ያፈሱታል ማለት ተፈጻሚ ያደርጉታል اذا اسلموا ከሰለሙ اجرى عليهم احكام الاسلام አየው ለምን በቃ ከሰለሙ በኋላ ሙስሊሞች ናቸው ብለው ያምናሉ ሙስሊሞች የሚመለከት ነገር ሁሉ እነሱ ይመለከታቸዋል ለሙስሊሞች የሚሰጥ ነገር ሁሉ እነሱ ይሰጣቸዋል ሲሞቱ ምሳሌ ሰላተል ጀናዛ ይሰግዱባቸዋል ከሙስሊሞች ጋር ይቀብሯቸዋል እንዲሁም ደግሞ ይወረሳሉ ወገኖቻቸው ይወርሷቸዋል فإن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا كسلموا أجرى عليهم ملكتنا عليه الصلاة والسلام فإن الكفار في عهد رسول الله كانوا إذا أسلموا أجرمات ملكتنا عليه الصلاة والسلام عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة بحال أيوه كلهم የእስላም ህግጋት ሁሉ በእነሱ ላይ ተፈጻሚ ያደርጋሉ ولم يذكر ግን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም አይጠቅሱ ነበር ለሁም ለነዚህ ከሃዲያኖች الإمامة ኢማማ መሪነት የምትባል ነገር بحال በማንኛውም ሁኔታ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይጠቅሷትም ነበር ይላሉ نعم نكتفي بهذا المقدار هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد